जुलाई 5, 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मिठे बच्चे, बाबा तुम मानंकु सुंदर देवी देवता करिया पई पाठ पढ़ाउचंती। सुंदरतार आधार हेउची पवित्रता। आजिर प्रश्नटी हला, आत्मिक समा अर्थात दीपशिखा उपरे जो पतंग माने झास दियंती सेमानंकर लक्षण किपरि होइथिबो। उत्तरटी हला, परंपरा वा परमात्मा रूपी दीपशिखा उपरे झास देउथिबा आत्मा रूपी पतंग मानंकर लक्षण हला, एक समा जिए अटंती जेपरि अटंती तांको यथार्थ रूपरे जानी थांती एवं मने पकाई थांती। 2 नंबर झास देवा पई अर्थात बाबांको समान हेबा। 3 नंबर झास देवा पई अर्थात बाबांको ठारू मध्य उच्च राजत्वर अधिकारी होई जिबा। आजिर गीतटी हला, महफिल में जल उठी समा। ओम शांति। मिठे बच्चे, आत्मिक संतान माने गीतर एही लाइन सुनिले एकथा किए बुझाई थांती, आत्मिक पिता से समा अर्थात अग्निशिखा मध्य अटंती। अनेक नाम रखिछंती, बाबांकर भी बहुत स्मृति करुछंती। यह मध्य परमपिता परमात्मांकर स्मृति अटे ना। बाबा अग्निशिखा होई आसीछंती पतंग मानक पई। पतंग माने जेतेबेले दीपशिखा को देखांती सेतेबेले ता उपरे समर्पण होई प्राणत्याग करिथांती। अनेक पतंग अछंती जिए एइठी एकाठी अग्निशिखारे प्राणत्याग करंती। सेथिरे भी खास जेतेबेले दीपावली हुए बहुत दीप जले सेतेबेले छोट छोट अनेक जीव रातिरे मरी जाइथांती। एबे तुमे संतान माने जानिछ जे आमर बाबा परम आत्मा अटंती। तांकु हुएस मध्य कुहा जाउची से बहुत सुंदर अटंती, काहींकि ना से सदा पवित्रता अटंती। आत्मा पवित्र होई गले ताकु शरीर भी पवित्र प्राकृतिक सुंदरतारे संपूर्ण मिलिथाए। शांति धामरे आत्मा माने पवित्र करिथांती। तापरे जेतेबेले एहाकु अभिनय करिबाकु आसीथांती सेतेबेले स्वत प्रधानर स्वत रज तमरे आसीथांती। पुणी सुंदरतारु श्यामल अर्थात कला अपवित्र होइथांती। आत्मा जेतेबेले पवित्र होइताए सेतेबेले संपूर्ण जोगी बोली कुहा जाए। तांकु पुणी शरीर भी संपूर्ण जोगीर मिलिथाए। दुनिया भी पुराणा एवं नुआ हुए। सही सुंदर परमपिता परमात्मा जहाकु भक्ति मार्गे डाकुचंती, हे शिव बाबा सही निराकार परमपिता परमात्मा आछंती। आत्मा को अपवित्रु पवित्र सुंदर करबाकु एपरि नुहे। आजिकाली जिए बहुत सुंदर तांकर आत्मा पवित्र अटे ना। जदि शरीर सुंदर तथापि आत्मा पतित अटे ना। बिलातरे केते सुंदर मुख्य मनुष्य अटंती। जानिछ एही लक्ष्मीनारायण हेउचंती सत्य जोगी सुंदर एवं एठारे अछि नरकर सुंदरता। मनुष्य एसबु कथा जानि नाहांती। पिलामानकु ही बुझाउचंती जे एहा हेउची नरकर सुंदरता। आमे वर्तमान स्वर्ग पई स्वतः सुंदर हेउछु। 21 जन्म पई एहीपरि सुंदरता देबु। एठाकर सुंदरता तो गोटिए जन्म पई अटे। बाबा एठाकु आछंती सारा दुनियार मनुष्य मात्र को कौन सारा दुनिया को भी सुंदर करुछंती। सत्य जुग नुआ दुनिया रे सुंदर देवी देवता माने ही थिबे। सेही देवता बा सेपरी हेबा पई तुमे एबे पढुछ। बाबांकु अग्निशिखा मध्य कुहा जाउची, परंतु से परम आत्मा अटंती। जेपरि तुमको आत्मा कहउचंती सेहीपरि तांको परम आत्मा कहउचंती। तमने बाबांकर महिमार ज्ञान करुछ। बाबा पुणी पिलामानंकर महिमा करुछंती। तुमको एपरि करुछंती जहाकि मोठारु भी तुमर पद उच्च हेउची। मु जिए जेउ भଳି आउ पाठ करिछि ए कथा मध्य अन्य केही जानि नाहंती। एबे तुमे संतान माने जानिछ किपरि आमे आत्मा माने अभिनय करिया पई परम धामरु आसीछु। आमे शुक्रकूल
ଥିଲୁ, ତାପରେ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳକୁ ଆସିଛୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ନଥାଏ, ତାଙ୍କର ତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିଁ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତ ରଜ ତମ ଦେଇ ଆସିବାକୁ ହୁଏ। ବାକି ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତ ରଜ ତମ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ ବେହଦର ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ତାଙ୍କର ସାଗର, ପବିତ୍ରତାର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉନାହିଁ। ଯଦିଓ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛି, ପରନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଉଛି ଯେ ସେ କେବେ ଆସିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିଏ ଯେପରି ଅଟେ ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ ରହିଛି। ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି, ଏହା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରତି କଳ୍ପରେ ବୁଝାଉଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଛୁ। 84 ଜନ୍ମ ବି ତୁମେ ହିଁ ନେଉଛ। ପସନ୍ଦରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତ ରଜ ତମ ଦେଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ତୁମେ ଉଚ୍ଚ ବା ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ହୋଇ ତେବେ ସାରା ଦୁନିଆ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛି। ତାପରେ ତୁମକୁ ପୁଣି ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସ୍ୱତ ପ୍ରଧାନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଏବେ କଳିଯୁଗ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ। କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ ଶେଷ ହେଲା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଧାରଣ ଶରୀର ଠିକ୍ ପୂର୍ବ କଳ୍ପ ପରି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ତମମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବାକୁ ଆସୁଛି। ଜଗତ ଆଜିକାଲି ନିହାତି ପୁଣି ଥରେ ତମମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବାକୁ ହେବ। ଜଗତ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅଛି। ବାରିଷ୍ଟରୀ ଯୋଗ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ବାରିଷ୍ଟରୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାରିଷ୍ଟର ସାଥିରେ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମେ ବାରିଷ୍ଟର ହେବାକୁ ହେଲେ ତେବେ ପଢ଼ାଇବା ବାଲାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ। ତାଙ୍କର ତ ନିଜର ପିତା ଅଲଗା ଥାନ୍ତି। ଗୁରୁ ଯଦି ଥିବେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବି ମନେ ପକାଇବେ। ତେବେ ଏହି ବାରିଷ୍ଟରଙ୍କ ସାଥିରେ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ଆମେ ହିଁ ପଢ଼ୁଛୁ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଜଜ୍, ବାରିଷ୍ଟର ଆଦି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ହେବାର ସଂସ୍କାର ତିଆରି କରି ଆସୁଛ। ଅଧା କଳ୍ପ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ରହିଲେ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହି ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଆତ୍ମା ଭିତରେ ହିଁ ପାଠପଢ଼ାର ସଂସାର ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ହିଁ ଜଜ୍ ହେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ପଢ଼ାଇବାଲା ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା, ପରମ ଆତ୍ମା। ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଶାନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତିର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥାନ୍ତି ଯେ ସାଗରରୁ ରତ୍ନର ଥାଳି ବାହାରିଲା। ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା। ବାବାଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ। ଏହି ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବହୁତ ସାହୁକାର ହେଉଛ ଏବଂ ତୁମକୁ ପୁଣି ବହୁତ ହୀରା ଲୀଳା ଇତ୍ୟାଦି ମିଳୁଛି। ଏହି ଗୋଟିଏ ରତ୍ନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର, ଯାହାକି ତୁମକୁ ଏବେ ସାହୁକାର କରୁଛି। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ଭାରତ ହିଁ ନିର୍ବିକାରୀ ବିଶ୍ୱ ଥିଲା। ସେଠାରେ ପବିତ୍ର ଦେବତାମାନେ ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ତ ଜାଣିଛ ଭାରତ ହିଁ ନିର୍ବିକାରୀ ବିଶ୍ୱ ଥିଲା। ସେଠାରେ ପବିତ୍ର ଦେବତାମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଏବେ ଶ୍ୟାମଳ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମେଳ ହୋଇଛି। ଆତ୍ମା ଶରୀରରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଶୁଣିପାରୁଛି। ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଘୋର ଶାନ୍ତିଧାମ ଅଟେ। ସେଠାରେ କିଛି ବି ହଲଚଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠାକୁ ପରମାତ୍ମା ପିତା ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଶରୀରରେ ମିଶୁଛନ୍ତି। ତା ତ ଘର ଅଟେ। ସେଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଥାନ୍ତି। ଘରେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ବାକି ଦୁନିଆ କଳିଯୁଗରେ ଅଛି। ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼
ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ଘରେ ବି ରଖିଥାନ୍ତି। ଚିତ୍ର ବହୁତ ଶସ୍ତା। ତେବେ ଦୂର ଦୂର ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଆଦି ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ପୂଜ୍ୟ ହେବେ। କଳିଯୁଗରେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜାରୀ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛ। ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଏହି ଅନ୍ତିମ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଶରୀର ଅଛି, ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରୁଛ। ବେହଦର ପିତାଙ୍କ ସହ ତୁମେ ଖାଉଛ ପିଉଛ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକୁଛ। ଏପରି ତ କହୁନାହୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ଖାଇବି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମାତା ପିତା ବାଳକ ମାନେ ତ ବାବାଙ୍କ ସମୟରେ ବା ସାଥିରେ ଖେଳିଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆମେ ସବୁ ବାଳକ ଅଟୁ ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କହୁଛି, ଆପଣ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହ ଖେଳିବୁ, ଖାଇବାକୁ ସବୁକିଛି କରିବୁ। ତୁମେ ହିଁ କହୁଛ ବାପଦାଦା। ତେବେ ଯେପରି ଏହା ଘର ହୋଇଗଲା ନା, ବାପଦାଦା ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ବେହଦର ରଚୟିତା। ବାବା ୟାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ୟାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋର ଅଟ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ବଂଶାବଳୀ। ଯେପରି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ପୋଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ନା, ସେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବଂଶାବଳୀ ଅଟନ୍ତି। କହିବେ ତୁମେ ମୋର ଅଟ, ତାପରେ ତାଙ୍କଠାରୁ କୁକ ବଂଶାବଳୀ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଥା କେବେଠାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିନା, ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛି। ତୁମେ ମୋର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ପରନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଡପ୍ଟ କଲି। ତାଙ୍କୁ ମାର ପଦବୀ ମିଳିଲା। ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ନଦୀ। ଏହି ନଦୀ ମାତା ହେଲେ ନା। ବାବା ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ବି ସାଗରରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଏବଂ ସାଗର ମିଳନର ବହୁତ ବଡ଼ ମେଳା ଲାଗୁଛି। ଏପରି ମେଳା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଲାଗେ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ନଦୀମାନଙ୍କର ମେଳା। ଏହା ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମେଳା। ସେ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମେଳା ଲାଗିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହୁସେନ ଅଟେ। ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି କଳ୍ପରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏହା ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଛି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ରହିଛି। ଏହାର ଆୟୁ 5000 ବର୍ଷ ଅଟେ। ଏହି ବେହଦ ଫିଲ୍ମର ପୁଣି ହଦ୍ର ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବିତିଯାଇଛି ତାହା ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହେଉଛି ତାହା ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବ, ଯାହାକୁ ପୁଣି ଅତୀତ କୁହାଯିବ। ଅତୀତ ହେବାରେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଗଲା? ନୂଆ ଦୁନିଆରୁ ଆସିବାର କେତେ ସମୟ ହୋଇଗଲା? 5000 ବର୍ଷ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଟ। ତୁମେ ବୁଝାଇଛ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲୁ, ପୁଣି ଦେବତା ହେଲୁ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ବାବା ଆସି 3ଟି ଧର୍ମ ଏକତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିନାଶ ହୋଇଯାଉଛି। ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ସତଗୁରୁ ବାବା ମିଳୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ସଦ୍ଗତିକୁ ନେଇଯାଅ, ଶରୀରରୁ ସମାପ୍ତ କରିଦିଅ। ଏପରି ଯୁକ୍ତି ବତାଉ ଯେ ଆମେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଶାନ୍ତିଧାମ ଚାଲିଯିବୁ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ ସେ ଗୁରୁ ତ ଶରୀର ମୁକ୍ତ କରି ସାଥିରେ ନେଇ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପତିତ ପାବନ ହେଉଛନ୍ତି ହିଁ ଏକ ବାବା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ କାଳର କାଳ, ମହାକାଳ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶରୀର ମୁକ୍ତ କରି ସାଥିରେ ନେଉଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଛି ଛି ଶରୀର ଅଟେ। ଏହାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କେବେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ, ତେବେ ଯାଇ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେବୁ। ଏବେ ତୁମକୁ ଏହିସବୁ ଆସୁରୀ ବନ୍ଧନକୁ ମୁକ୍ତ କରି ସୁଖ ଦୈବୀ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନେଇଯାଉଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ
ଆମେ ସୁଖଧାମକୁ ଆସିଛୁ ଭାୟା ଶାନ୍ତିଧାମ, ତାପରେ ଦୁଃଖଧାମକୁ କିପରି ଆସୁଛୁ ଏହା ବି ତୁମେ ଜାଣିଛ। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମଳରୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ପିତା ସର୍ବଦା ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପାଠପଢ଼ାର, ତାପରେ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ନିଜେ ଯାଇ ସାଧୁମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜଠାରୁ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବାବା ବି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଡବଲ ମାଲିକ କରୁଛି। ତୁମେ ବିଶ୍ୱରୁ ବି ମାଲିକ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବି ମାଲିକ ହେଉଛ। ତୁମର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଡବଲ ହେଉଛି। ଆତ୍ମା ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହେଉଛି, ଦେବତା ବର୍ଣ୍ଣରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହେଉଛି। ମୋର ତ କେବଳ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପୂଜା ହେଉଛି। ପୂଜା ତ ରାଜା ହେଉନାହିଁ। ତୁମର କେତେ ସେବା କରୁଛ। ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଉଛ ଯେ ହେ ଆତ୍ମା, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ତୁମେ କାହା ପାଖକୁ ଆସିଛ? ପ୍ରଥମେ ବାବା, ପରେ ଦାଦା, ଏବେ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଆଦିଦେବ ଆଡମ ହେବେ। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ବଂଶାବଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ନା। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ କେହି ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କହିବେ କି? ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି, ପୁଣି ତୁମେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଉଛ? ଭୁଲିଯାଉ ତ ପବିତ୍ର କିପରି ହେବା? ବାବା ପବିତ୍ର ହେବାର ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୁଗ ଆଧାରରେ ହିଁ ଖାଦ୍ୟ ବାହାରିଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଧୁର ସନ୍ତାନ ଗଣ କେହି ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ି ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ମୋ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଲୌକିକ ପିତା ବି କହୁଛନ୍ତି ନା କିଛି ଖରାପ କାମ କର ନାହିଁ, ମୋର ଦାଢ଼ିର ଇଜ୍ଜତ ରଖ। ପାରଲୌକିକ ପିତା ବି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ଆସିଛି, ଏବେ ମୁଁ କଳା କର ନାହିଁ, ନହେଲେ ଇଜ୍ଜତ ହରାଇ ବସିବ। ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାମାନଙ୍କର ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ବି ଇଜ୍ଜତ ହରାଇ ଦେବ। ଲେଖୁଛନ୍ତି ବାବା ମୋର ଅଧୋଗତି ହୋଇଗଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେଲି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ଆସିଛି, ତୁମେ ପୁଣି ମୋ କଳା କରିଦେବ। ତୁମକୁ ତ ସେବା ହାସିନ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦର ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକ୍ଷାଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟସାର 1 ନମ୍ବର। ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଶରୀର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ହେବ। ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଖାଇବା ପିଇବା ସହିତ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧର ଅନୁଭୂତି କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ଏପରି କୌଣସି କର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମା ପରିବାର ବା ବାବାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଚାଲିଯିବ। ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ପୁରା ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଗବଳ ଆଧାରରେ ପୁରୁଣା ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନଟି ହେଲା ଶୁଣିବା ସହିତ ସ୍ୱତଃ ହୋଇ ମନର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦ୍ୱାରା ସଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ପ୍ରତିଦିନ ମନ ଭିତରେ ନିଜ ପ୍ରତି ହେଉ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଦ୍ୱାରା ସଂକଳ୍ପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସଂକଳ୍ପର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଅ। ତେବେ ନିଜର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହଦାତା ହୋଇଯିବ। ଯେପରି ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ମନ ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଯାହା ଶୁଭ, ଯାହା ଶୁଣୁଛ ତାର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଅ, ତାହାଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନଟି ହେଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ। ଏହା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନୀ ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।